हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी शिशु साहित्यर तृतीय अध्याय स्वाधीनता परवर्ती शिशु साहित्यर पृष्ठभूमि। एक स्वाधीनता परवर्ती जातीयवादी चिंताधारा। स्वाधीनता लाभ कर सारिबा परे समग्र राज्य तथा देश में जो जातीय भावोल्लास सृष्टि होइथिला ताहा शिशु साहित्य को यथेष्ट मात्रा उत्साहित करिथिला। सेमाने निज निजर लेखनी मुनरे शिशु मानंकु मध्य आवेगर स्पर्श देइथिले। स्वाधीनतार पूर्ववर्ती अवस्थारे जातीय स्वाभिमान वृद्धि पाई जो आह्वान दिया जाइथिला, स्वाधीनता प्राप्ति पर ताहा अधिक त्वरान्वित करागला। शिशु मानंको आगामी जुगर द्रष्टा और आगामी जुगर स्रष्टा भावरे वर्णना करी राधामोहन गणनायक साहित्य सौरभरे लिखिछन्ति, उदय पथर यात्री आमेरे नव भारतर छात्र, सुखपथ आमे नो गसिबु आउ अंध विधित शास्त्र, आमे आगामी जुगर स्रष्टा, आमे आगामी देशर स्रष्टा। दुईरे जोगाजोग गमनागमन और ज्ञान विज्ञानर प्रसार। संप्रति विश्वर दूरता संकुचित होइछि। गोटे जगार रही विश्वर समग्र घटनावली को जानिबा संभव होइछि। विश्वर विभिन्न शिशु साहित्यर रूपरेख को ओडिया शिशु साहित्य मध्य अनुसरण करुछि। विशेषकर ज्ञान विज्ञान शिल्प और कारीगरी कौशल क्षेत्र में नहीं मध्य अनेक शिशु साहित्य संभव होइछि। पुनश्च जातिसंघ नेतृत्व में पृथ्वी शांति मैत्री और आध्यात्मिकता प्रतिष्ठा, मानव अधिकार प्रतिष्ठा आदि को पृष्ठभूमि रूपे ग्रहण करी स्वाधीनता परवर्ती साहित्य गतिशील होइछि। शिशु मानवंकर आध्यात्मिक चेतना को उज्जीव करिबा पाई साहित्य सोपान पुस्तक रामकृष्णानंद लिखिछन्ति, आहे दयामय विश्व बिहारी, घेन दया बही मोर गुहारी, जल स्थल बनगिरी आकाश, तुम लीला सबुठारे प्रकाश। 3 मानविक अधिकार आईन। मानविक अधिकार आईन आश्रय करी मध्य स्वाधीनता परवर्ती शिशु साहित्य रुद्धिमंत स्वाधीन भारतर संविधान गणतांत्रिक समाजवाद और व्यक्ति स्वाधीनतार आदर्श उपरे प्रतिष्ठित। व्यक्ति मौलिक अधिकार पाई संविधान प्रतिश्रुतिबद्ध। एहार प्रतिबदल स्रष्टा ताहार नागरिक मानंक ठारू केतेक मौलिक कर्तव्य और दायित्वबोधर आशा करिथाए। तेणु देशर भावी नागरिक शिशुमानंकु एही दायित्व और कर्तव्य संपर्क में सचेतन कराइबाकु शिशु साहित्यर प्रचेष्टा अभिनंदनीय। तापरे मौलिक शिक्षार प्रसार। स्वाधीनता परवर्ती शिशु साहित्यर पृष्ठभूमि मौलिक शिक्षा एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथिला। प्राक स्वाधीनता काल रे 1944 मसीह केंद्र शिक्षा परामर्शदाता परिषद शिक्षा केंद्र को प्रोत्साहन जगाई थिले। मौलिक शिक्षार विकास पाई 200 कोटी टंका व्यय बराद करिथिले। एही अर्थर विनियोग फल शिशुमानंक पाई अधिकांश पाठ्यपुस्तक प्रकाशित होइथिला। एथिमध्यरु केतेक पाठ्यपुस्तक पाई नीति मध्य चयन करा जाइथिला। एभली एक पुस्तक होउछि 1952 मसीह प्रकाशित मौलिक पाठ। प्रे स्वाधीनता चिंताधारा। पराधीन भारत रे कौनसी पुस्तक लेखिबा बेले लेखक माने साधारणतः भयभीत होइथिले। जदि शिशुमानंक पाई कौनसी विप्लवात्मक साहित्य सृष्टि करुथिले तेबे सेमानंक विरुद्ध रे विभिन्न कार्यानुष्ठान हेउथिला। मात्र स्वाधीनता परे शिशु साहित्यिकंक
रुचि विचारधारा संपूर्ण रूपे परिवर्तित होईगला। सेमाने स्वाधीन भावे शिशु साहित्यर रचना मन नियोग कले। एही समय शिशु कविता, शिशु गल्प, शिशु नाटक निर्भीकता परिलक्षित हैला। तापर स्वाधीनता परवर्ती ओडिया शिशु साहित्यर विकास धारा। शिशु साहित्यक नीलकंठ दास। नीलकंठ दास शिशु साहित्य जातिर वंदना, जातीय पताकार वंदना, जातिर कला और संस्कृतिर जयगान और वीर मानकर जयगान एक स्वतंत्र रीति रे परिप्रकाश लभिछि। तांकर काव्य प्रबंध आत्मजीवनी ठारू आरंभ कर शिशु साहित्यर सब सृष्टिर मूल जातीय चिंताधारा पिलांक रामायण आदि रचना करिसेंती। तापरे शिशु साहित्यिक लक्ष्मीकांत महापात्र। तांक रचना गुड़िक होची पंचामृत, जह्नमामु, टगर, पाठमाला, सुधाकर इत्यादि। शिशु साहित्यक उदयनाथ षडंगी। तांक रचना गुड़िक होची परिचयोक्ति पुस्तक, बंगला भाषा रचित भारतीय शिशु साहित्य परिचय, कृष्णचंद्र भूया ओडिया लेखक परिचय, कोरापुट बांग्ला अंचल बण जंगल आदिवासी कथा को आरंभ करी बाघ, भालू, गोरिल्ला, बही, कागज कलम इत्यादि शिशु आदरणीय पुस्तक मध्य भूली नाहांती। स्वाधीनता परवर्ती पाठ्यपुस्तक। पाठकुसुम शिशु साहित्य, प्रथम साहित्य उच्च साहित्य, आम बही इत्यादि। अतिरिक्त साहित्य गुड़िक होची जातक गल्प, बतकिए, ईसप कथा, जीवन साहित्य, पिलांक जीवनी, पिलांक बुद्धदेव, महापुरुष, बापूजी अमर कहानी। तापर स्वाधीन परवर्ती ज्ञान विज्ञान, बण जंगलर जीवजंतु, आम ग्रह उपग्रह, विचित्र मानव सीरीज, जानिबा कथा। स्वाधीनता परवर्ती शिशु कविता, चका चका भौरी, जह्नमामु, कथा कविता। स्वाधीनता परवर्ती शिशु गल्प, परी राइज, सुनिया भेटी, सपन राइज, कुतु कुतु, पंचतंत्र कहानी। स्वाधीनता परवर्ती उपन्यास, बादुड़ी महासभा, कुलुरु मुलक बुला, भाई भाई, जेजे चिट्ठी लिखिले, सनातन अजा। स्वाधीनता परवर्ती अनुवाद शिशु साहित्य, आबू हुसैन, ईद पर्व, विदेशी कहानी, गौतम बुद्ध। उपेन्द्र त्रिपाठी शिशु साहित्य गुड़िक होची गुणु गुणु, सुलु सुलु, ऋणु झुणु इत्यादि। कलम और काली,
କଇର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ, ପୁଣି ଘଣ୍ଟି ଘାଗୁଡ଼ି, ପିଲାଙ୍କ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପୁରାଣ, ଗରିବ ପୁଅ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଝୁମୁକା, ଜୀବନ ରହସ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସଙ୍ଗୀତ, ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ। ତାପରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି, ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର, ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶ, ପିଲାଙ୍କ ଏକାଙ୍କିକା, ମଣିଷ ସେବାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକ ରାମପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, କିଣିବି କିଏ ଭିଣିବ କିଏ, ପରୀର ନାମ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ନାନା ଦେଶ ପୁରାଣ କାହାଣୀ, ଚାରି ଚତୁର, ସିପାହୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା। ତାପରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକ ବୀରକେଶର ତ୍ରିପାଠୀ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକ ବୀରକେଶର ପାଢ଼ୀ, କୁନୁମୁନି କବିତା, ସ୍ମୃତିର ସଂକେତ, କୁଟାକାଠି, ବନ୍ଦନା, ମାଟି ସରଗ, କଥା କେଇଟି, ଶିମିଳି ତୁଳା। ତାପରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ, ତାଙ୍କ ରଚନା ହେଉଛି ଛୋଟରୁ ବଡ଼, ପ୍ରଜାପତି, ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି, ପିଠା କିଏ ଖାଇଲା, ଜାଣିବା କଥା। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଉପାଦାନ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଆଙ୍ଗିକ ଉପାଦାନ। କରେ ଭାଷା। ଛୋଟ ଶିଶୁଟି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଲେଖି ଶିଖିନଥାଏ। କେବଳ ପରିବାରର ସେ କିଛି ଭାଷାକୁ ଅନୁକରଣ ସୂତ୍ରରେ ଶିଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଶିଶୁର ଭାଷା ହେଉଛି କଥିତ ଭାଷା। ସେ ପରିବାର ଭିତରୁ ଅନେକ କଥା ଭାଷାକୁ ଅନୁକରଣ କରିଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କଲାବେଳେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଏହି କଥିତ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କଲାବେଳେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଶିଶୁ ସମ୍ପଦ ଭାଷା ପ୍ରତିପାଦନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହେବ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବୟସ ଅନୁସାରେ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ, ଲୋକକଥିତ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର, ଲାଳିତ୍ୟମୟ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର, ଚରିତ୍ର ଅନୁବୋଧିତ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର। ଖରେ ଚରିତ୍ର। ଛୋଟ ଶିଶୁଟି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଅକ୍ଷର ଶିଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଆକର୍ଷଣୀୟ ଛବି ବା ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ତା ଭିତରେ ଅହେତୁକ ମମତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଚିତ୍ର ଆକର୍ଷଣ କରେ। ଶିଶୁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନଙ୍କ ମତାନୁଯାୟୀ ଚରିତ୍ର ପିଲାକୁ ଯେତେ ପ୍ରଭାବ କରେ, ଅନ୍ୟ ଲେଖା ତାକୁ ସେତେଟା ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାର ମନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଥା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ନ ହୋଇ ସହଜ ଓ ସରଳ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁସ୍ତକ, ପତ୍ରିକା ପୃଷ୍ଠା ଛୋଟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚିତ୍ରଟି ଜଟିଳ ନ ହୋଇ ଅତି ସରଳ ଭାବେ ରୂପାୟନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚିତ୍ରଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚିତ୍ରଟିରେ ଧାରାବାହିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାପରେ ଅକ୍ଷର। ପିଲାମାନଙ୍କ ପଢ଼ିବା ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଖିରେ ରଖି
ଅକ୍ଷର ନିର୍ବାଚିତ କରିବା ଦରକାର। ସାଧାରଣ ପୁସ୍ତକ ଅପେକ୍ଷା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିଷ୍କାର ହେବା ଦରକାର। ପୁସ୍ତକର ଭିତରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଅକ୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ମଲାଟରେ ଅଧିକ ସାଇଜର ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର ହେବା ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତାପରେ କାଗଜ ହେଉଛି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆଙ୍ଗିକ ଉପାଦାନ। ଛୋଟ ଶିଶୁର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ କମ୍ ଥାଏ। ବହିଟିକୁ ସେ ଏଣେ ତେଣେ ପକାଇଥାଏ। ବହି ତା ପାଇଁ ଏକ ଖେଳନା ସଦୃଶ। ଏହିପରି 3-4 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁସ୍ତକ ହେଉଥିବା ବହି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ପୁସ୍ତକର ଆକାର। ଛୋଟ ଶିଶୁର ବୟସ ବିଚାରରୁ ନେଇ ପୁସ୍ତକର ଆକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ପୁସ୍ତକର ଆକାର ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯେପରି ପୁସ୍ତକଟି ତା ପାଇଁ ଏକ ଖେଳନା ଆକୃତି ହୋଇଥିବ। ପୁନଶ୍ଚ ପୁସ୍ତକର ଆକାର ସ୍କୋୟାର ବା ଚାରିକଣିଆ ନ ହୋଇ ଏହା ଶିଶୁର ପରିଚିତ ପଶୁ ଆକୃତି ହୋଇଥିଲେ ତାହା ଶିଶୁ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତାପରେ ମୁଦ୍ରଣ। ଛୋଟ ପିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଜ୍ଞ ହୋଇଥିବାରୁ ଭୁଲ ଏବଂ ଠିକ୍ର ମନୋଭାବ ରଖିନଥାନ୍ତି। ମୁଦ୍ରଣରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଗୁରୁଚାଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ ତାହା ପାଖରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିଷ୍କାର ଓ ନିର୍ଭୁଲ ହେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ପୁସ୍ତକ ସିଲେଇ ଓ ବନ୍ଧେଇ। ପୁସ୍ତକଙ୍କ ପାଇଁ ରଚିତ ପୁସ୍ତକର ସିଲେଇ ମଜବୁତ ହେବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବନ୍ଧେଇ ହୋଇଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ସିଲେଇ ବେଳେ ଅକ୍ଷରର ପାଖାପାଖି ସିଲେଇ ନ ହେଲେ ଭଲ। ତାପରେ ପୁସ୍ତକର ମୂଲ୍ୟ। ସାଧାରଣତଃ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚରିତ୍ର ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଦାମ କମ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇବା ଭଳି ପୁସ୍ତକର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବା ଦରକାର। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ବା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଶାରୀରିକ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଛାପି କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରାଗଲେ ତାହା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ତାପରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଆତ୍ମିକ ଉପାଦାନ। ଶିଶୁ ଉପଯୋଗୀ ରଚନାରେ କଥାବସ୍ତୁ, ସଂଳାପ, ପରିବେଶ, ଶିଶୁ କଳ୍ପନା, ଶିଶୁ ଜିଜ୍ଞାସା, ସାହିତ୍ୟ ହାସ୍ୟକରତା ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। କଥାନକ ବା କଥାବସ୍ତୁ। କଥାନକ ବା କଥାବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଉପାଦାନ। ଏହାକୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର କଞ୍ଚାମାଲ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କଥାବସ୍ତୁଟି ଶିଶୁଟିର ଅନ୍ତରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ସେ ତା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। କଥାବସ୍ତୁଟି ଶିଶୁର ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ତାହା ଆଗ୍ରହ ବଢ଼େ। କଥାବସ୍ତୁଟି ସରଳ ଓ ଘଟଣାକୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା ଦରକାର। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରେ କାହାଣୀର ଉପକାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଶିଶୁକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପକାଇପାରେ। ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଥିବା କଥାବସ୍ତୁ ଥିଲେ ଭଲ। ଭୟ, ଘୃଣା, କ୍ରୋଧ ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କାହାଣୀର ସ୍ଥାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶପ୍ରେମ, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଇତ୍ୟାଦିକୁ କାହାଣୀରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଉଚିତ। ହାସ୍ୟ କୌତୂହଳ। ହାସ୍ୟ କୌତୂହଳ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାଦାନ। କଥାବସ୍ତୁରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥଳରେ ହାସ୍ୟରଳ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ତାହା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ହାସ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମନେ ରଖିପାରନ୍ତି। ଶିଶୁ ପରିଚୟ।
ଶିଶୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ଭିତରେ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ବେଳେ ଶିଶୁଟି କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, କେଉଁ ବିଷୟରେ ତା'ର ରୁଚି, କେତେ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ପାଇଁ କେଉଁ ଧରଣର ରଚନା ଆବଶ୍ୟକ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେଲେ ରଚନାଟି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ପରିବେଷଣ ପରିବେଷଣଗତ ତ୍ରୁଟି ହେଲେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ପରିବେଷଣ କିପରି ହେବ ଓ କେଉଁ ଧରଣର ହେବ ତାହା ହେଉଛି ଶୈଳୀ। ଶୈଳୀ ସବୁବେଳେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାତ୍ର ବେଳେବେଳେ ଲେଖକମାନେ ନିଜର ଶୈଳୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ପରିବେଷଣ ବେଳେ ସଂଳାପର ଆଧିକ୍ୟ ନ ରହିବା ଭଲ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀ ଓ ବଡ଼ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ପ୍ରୟୋଗ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖେଳଣାର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଖେଳଣା ଛୋଟ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ଏହି ଖେଳଣା ଚପଳ ମାନବ ଶିଶୁର ମନ ଆକର୍ଷଣରେ ଆଙ୍କିଦିଏ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହା ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ବିକାଶରେ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅବଦାନ। କରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତିରେ ଅନୁବାଦ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ଇଂରାଜୀ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ, ପଦାର୍ଥ ବିଦ୍ୟାସାର, ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ, ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଧାନ ଇତ୍ୟାଦି। ଘରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ବିକାଶରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, ଶିଶୁବୋଧ, ବାଳବୋଧ, ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଜୀବନ ଚରିତ, ଭାରତବର୍ଷ ଇତିହାସ, ରେବତୀ ସମେତ ଇତ୍ୟାଦି। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିଲୁଆର ଆମ୍ବତୋଟା, ବଗର ବଇଦପଣିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଚଟଣୀ। ତାପରେ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କୋଣାର୍କ, ପିଲାଙ୍କ ରାମାୟଣ, ପିଲାଙ୍କ ଭାଗବତ, ପିଲାଙ୍କ ମହାଭାରତ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପାଠମାଳା, ସାହିତ୍ୟ ସୁଧା ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଉଦୟନାଥଙ୍କ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ କଥା, ଭାରତ ଇତିହାସ କଥା, ପ୍ରଥମ ପାଠ, ପାଠକୁସୁମ, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ, ଉଚ୍ଚ ସାହିତ୍ୟ, ଆମ ବହି, ଜାତକ କଥା, ଜାତକ ଗଳ୍ପ, ବଡ଼ କିଏ, ଈଶ୍ୱର କଥା। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ଶ୍ରମିକ ଭାଇରେ ଲାଗି ବଡ଼, କୃଷକ ଭାଇ, ହରିଶଙ୍କର, ଛପା ବହି ଇତିହାସ। ପରେ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମା ପରି ମୋର କିଏ ସେ ହେବ, ଟିକି ଫୁଲ ବାସ, ଜାତୀୟ ପତାକା, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ, ଆମ ଗଳ୍ପ ଆମ ଏକାଙ୍କିକା, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ, ପତ୍ର ପାଠ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ପତ୍ର ପାଠ୍ୟ ବ୍ୟାକରଣ, ଭାବଗ୍ରାହୀ ମହାନ୍ତି, ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ଇତ୍ୟାଦି। ଏତିକିରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସମାପ୍ତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ